As we begin tonight's festivities, let us take a moment to reflect on the shared values and vision that unite us under the proud banner of the Bambino family. It is an absolute delight to celebrate this special occasion with such an inspiring and distinguished audience. Each of you adds a unique spark to this gathering. Let's make tonight unforgettable. This evening, I'll be your hostess, and I'm thrilled to share the stage with some incredible young talents. Nivin, Manha, Janet, Nived, and Evelyn are amazing students. Together, we'll guide you through what promises to be fun, engaging, and unforgettable event. We are privileged to have among us distinguished personalities who have graced this event to be part of this memorable and precious moment. I would like to invite and acknowledge our chief guest for the day, Mr. Ajay Kumar, a renowned film actor and Guinness World Record holder. Advocate Pramod Narayan, MLA of Rani constituency, Mr. Arun Kumar, MLA of Mavelikara constituency, Advocate Mujib Rahman, our esteemed legal advisor, Mrs. Vijay Lakshmi, and Mrs. Prabha Vishwanath, beloved parents of our director, and our visionary directors, Mr. Rajesh Sridhar, Mrs. Bindu Rajesh, and Mr. Denny P. Daniel, and Mrs. Shelley Grace Matthew, directors of Bambino Chowra, and our operation head, Mrs. Reena George, to the stage. Dignitaries, please step onto the stage. We also extend a heartfelt welcome to the very backbone of Bambino, our beloved parents and our little stars, the students. A warm welcome to each and every one of you to the 12th annual day celebration of Bambino Kids World. Next, I kindly request everyone to rise and join us for a moment of lamp lighting ceremony. Let me invite our esteemed chief guests to the stage to be honored for their presence and contribution. For this, I request Bindu ma'am and Rajesh sir to honor our guests tonight. To begin, may I kindly request Mr. Ajay Kumar, our esteemed chief guest, to receive the memento.
Next, I invite MS Arun Kumar sir. Next, I invite Advocate Pramod Narayan sir. Next, I invite Advocate Mujib Rahman sir. Next, I would like to invite Mr. Denny P. Daniel and Mrs. Shelley Grace Matthew, Directors of Bambino Chowra. Mrs. Reena George, Operation Head. Next, I would like to invite our guest to speak a few words for us. First, I would like to invite Mr. Arun Kumar sir. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി, നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ഗിന്നസ് പക്രു അജയകുമാർ ഏട്ടൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ റാന്നി MLA കൂടിയായിട്ടുള്ള പ്രമോദ് നാരായണൻ, ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് മുജീബ് റഹ്മാൻ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടുപേർ, ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള രാജേഷ് ശ്രീധർ, ബിന്ദു രാജേഷ്, പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ, രക്ഷകർത്താക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ബാംബിനോയിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. സംസാരം പിന്നീടാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. ആദ്യം വന്ന് നമ്മുടെ പ്രമോദേട്ടനും പക്രുചേട്ടനും ഒക്കെ സംസാരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. അവരുടെയൊക്കെ സംസാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ മൈക്ക് നമുക്ക് തരികയാണ് ചെയ്തത്. രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് MLA എന്നുള്ള നിലയിൽ നിൽക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ രക്ഷകർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിൽക്കുന്നു. മോളിവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. മോള് മാത്രമല്ല, ചേച്ചിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെയാണ്. ഏറെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷം. ഇവിടെ രഞ്ജുമാമുണ്ട്, ലക്ഷ്മി മാമുണ്ട്. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന് അനുകരിക്കുന്നവരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. എന്നിട്ട് അവരൊന്ന് പഠിപ്പിക്കും. ഞാൻ രഞ്ജു മാമാണ്, നീ ലക്ഷ്മി മാമാണെന്നുള്ള നിലയിൽ അവരൊന്ന് പഠിപ്പിക്കും. ഇപ്പം 3 പെർഫോമൻസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. ആ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അധ്യാപകർ അപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാതൃകയാക്കി അവരിപ്പോഴേ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാന്ത്രികങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് കഴിവുള്ളവരാണ്. ആ കഴിവുകളെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി അതിനനുസരിച്ച് അവരെ വളർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തു. എനിക്ക് പ്രമോദേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അന്ന് ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ലഹരിക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഏതാണ്ട് 11 വയസ്സിന് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർ കൃത്യമായി പകർത്തുമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെക്കാൾ നന്നായി ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര ലോക്ക് ഇട്ടാലും ആ ലോക്ക് അഴിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവം അതാ, എത്ര ലോക്ക് ഇട്ടാലും ലോക്കൊന്നും നമുക്കങ്ങനെ വെക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരെല്ലാ ലോക്കും അഴിക്കും. പുതിയ ഇപ്പോൾ രാജേഷ് സാർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചൈനീസും ജപ്പാനും തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പാട്ടുകളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്, അത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നിലയിലേക്കാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ച. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ 11 വയസ്സിനൊക്കെ ശേഷം നമുക്ക് ഇവരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. ഇപ്പോഴേ അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളൊരു സ്നേഹം, നമ്മളോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാനസികാവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാംബിനോ അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കും ആ നിലയിൽ ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് വർത്തമാനകാലത്ത് ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കൊതുകിനെ കൊല്ലുന്ന ലാഘവത്തോടെ മനുഷ്യനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നു, സഹപാഠികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. അതിൻ്റെ ഒന്നും വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നയിക്കാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ, ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ നന്മയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ, നന്മയുടെ ചിന്തകൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്, അവർ പോലും അറിയാതെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും നല്ല മനുഷ്യരായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാറാൻ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ദീർഘമായി മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല. ബാംബിനോ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് തുടരട്ടെ, ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയട്ടെ. ചിലരെ മാതൃകയാക്കാനും ചിലരെ സ്നേഹിക്കാനും നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിപ്പോകും. എൻ്റെ വിദ്യാലയ ജീവിതത്തിൽ അത്തരം അധ്യാപികർ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകാൻ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ബാംബിനോ 2 പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകം പറയാം. ബാംബിനോയിലെ രഞ്ജുമാമും ലക്ഷ്മിമാമും ഒക്കെ അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം അവർ അവിടെ ഉണ്ടാകും. ആ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ നോക്കും. നമുക്കൊരു ടെൻഷനുമില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്മയുള്ളവരായി, സ്നേഹമുള്ളവരായി, ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഈ ഇടയ്ക്കൊരു വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പൂപ്പനോടും അമ്മമ്മയോടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്നില്ല എന്ന് ഒരു ചെറിയ ലേഖനമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പെരുമാറാത്തതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പൂപ്പൻ്റെയും അമ്മൂമ്മയുടെയും മക്കൾ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും, അവരുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും, അതുപോലെ തന്നെ മക്കളും പെരുമാറുന്നുവെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വർത്തമാനകാലത്ത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയും ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ അടുപ്പത്തിലുള്ള മാറ്റവും ഒക്കെ വലിയ നിലയിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കണം. ഏറ്റവും നന്നായി സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഫിൻലൻഡ് മുതൽ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് ഫിൻലൻഡ് എന്നാണ്. സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അതേപോലെ എല്ലാ നിലയിലുമുള്ള സന്തോഷം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായി, നന്മകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവരായി, തൊട്ടടുത്തുള്ള മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവരായി, നല്ല മനുഷ്യരായി മാറിത്തീരാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ബാംബിനോയും ബാംബിനോയുടെ പ്രവർത്തകരും ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും അത് തുടരട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 5-ാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഇനി അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്രമാത്രം ഇഷ്ടം ബാംബിനോയുടെ വിദ്യാലയങ്ങളോടുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം അന്തരീക്ഷമാണ്. ഈ പ്രത്യേകതരം അന്തരീക്ഷം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും കടമയാണ് എന്നുകൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം
ആ യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you for your inspiring words, sir. Next, I would like to invite Pramod Narayan sir to share a few words with us. ഈ ചടങ്ങിൽ ആമുഖമായി സംസാരിക്കുകയും മാവേലിക്കരയുടെ ജനകീയ അഭിലാഷങ്ങൾ ഏറ്റവും മികവോടെ കേരള നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഒരു പുതിയ മാവേലിക്കരയെ രൂപപ്പെടുത്താൻ പരിശ്രമശാലിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേരള നിയമസഭയിലെ എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ ചങ്ങാതി സഹോദരൻ അരുൺ, ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ അജയകുമാറിനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ലൈഫ് വിത്തൗട്ട് ലിമിറ്റ്സ് എന്ന നിക് വൊയേക് എന്ന കൈകളും കാലുകളുമില്ലാതെ ജനിക്കുകയും സ്വന്തം അമ്മ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആലോചിക്കുകയും ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെത്തിയ കുട്ടി അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ അറിയാതെയും തൊട്ടപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിലുള്ള അൾത്താരയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ജീവൻ നീ തിരിച്ചെടുത്തുകൊള്ളൂ എന്ന ദൈവത്തോട് കരയുകയും ചെയ്ത് പിന്നീട് അവിടെ നിന്നും കൈകളും കാലുകളുമില്ലാതെ നീന്താനാകും, ചിറകുകളുമായി പറക്കാനാകും, ലോകത്തെ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ പ്രജ്ഞയിൽ ആത്മധൈര്യത്തിൻ്റെ അഭിനിവേശങ്ങൾ തിളപ്പിക്കാനാകും എന്ന് കാണിച്ച നിക് വൊയേകിനെ പോലെ മലയാളി എന്ന തരത്തിൽ അഭിനയ ചാരുത കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ജീവിത വീക്ഷണം കൊണ്ട്, കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൊണ്ട്, കലയുടെയും സാമൂഹ്യ രംഗത്തെയും കാന്തിയുള്ള സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ അജയകുമാർ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗതാരകമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയം നേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വേദിയിലുള്ളതെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഗംഗോത്രി എന്ന നീർച്ചാലിൽ നിന്നാണ് ഗംഗ എന്ന ഇതിഹാസം പിറക്കുന്നത്. മാനസ സരോവറിലെ തിളിമയാർന്ന ഒരു ചോലയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന സംസ്കാരം പടരുന്നത്. ടാങ്കനിക്ക തടാകത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ജലാശയത്തിൻ്റെ ചെറിയ വൃത്തത്തിൽ നിന്നാണ് നൈൽ എന്ന തീരങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ഹരിതാഭമാക്കിയ മനുഷ്യൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര പിറവിയെടുത്തത്. 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാവേലിക്കരയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ രാജേഷ് സാർ, എൻ്റെ സഹോദരി ബിന്ദു മാം, അവരോടൊപ്പം ബാം ബിനോ, ഒരാൺകുട്ടിയുടെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും അക്ഷര സ്വപ്നങ്ങളെ ചേർക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിൽ ഞാൻ കൂടി പങ്കുചേർന്നപ്പോൾ ബാംബിനോ ഇന്ന് കേരളത്തിലും ബാംഗ്ലൂരിലും അങ്ങനെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ നാനാശാഖികളുള്ള അക്ഷരത്തിൻ്റെ മഹാവൃക്ഷമാണ്. രാജേഷ് സാറിനും ബിന്ദു മാമിനും എൻ്റെ വലിയ സല്യൂട്ട് നേരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡയറക്ടർ പ്രിയപ്പെട്ട ഡെന്നി ഇവിടെയുണ്ട്. ഡെന്നിയുടെ കുടുംബം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. റീന മാം ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ഹെഡാണ്, കൊട്ടാരക്കരയാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഒരു ടീച്ചേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ. സോ ഷീസ് എ ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചർ, ഷീസ് എ ഗ്രേറ്റ് മെൻറ്റർ. ബിന്ദു മാമിൻ്റെയും രാജേഷ് സാറിൻ്റെയും അമ്മമാർ തീർച്ചയായും ഒരമ്മയാണ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്നുമാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാ യാത്രകളും ആരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹാദരം. സദസ്സിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായ രക്ഷകർത്താക്കൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ബാംബിനോയിലെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള ഉത്സവമാണ്. ഒരു ചെടിയുടെ ചില്ലകളിൽ വിരിയുന്ന പൂവിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നിറമുണ്ടാകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആ സൗരഭ്യം ഹൃദയഹാരിയാകുന്നത്? ഉത്തരമൊന്നേയുള്ളൂ. ദളങ്ങളുടെ നിറങ്ങളെയും സൗരഭ്യത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയെയും തേനിൻ്റെ മധുരത്തെയുമെല്ലാം നിർണയിക്കുന്നത് അത് വിത്തായിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുകുളങ്ങൾ വിരിയാൻ പ്രേരണയേകിയ, ആദ്യമായി തഴുകിയ കാറ്റിൻ്റെ തണുപ്പും
ആദ്യമായി നുകർന്ന വെയിലിൻ്റെ അലിവും വേരുകളിലൂടെ ആദ്യമായി ഉള്ളിലേക്ക് വന്നെത്തി നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ജീവരസങ്ങളുടെ കരുതലുമാണ്, കനിവുമാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മകഥ മെയിൻ കാഫ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ ബാമ്പിനോയുടെ മുമ്പൊരു വാർഷികത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. Give me a child who is 3 years old. I will make him another Hitler when he completes his schooling. എനിക്ക് 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരിക. അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ മറ്റൊരു ഹിറ്റ്ലറാക്കി തീർക്കും. ബാമ്പിനോ ചെയ്യുന്നത് മിടുക്കനാവുക എന്ന പാഠമല്ല, മനുഷ്യനാവുക എന്ന ജീവിത അന്വേഷണമാണ്. മനുഷ്യനാവുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. രാജേഷ് സാറിൻ്റെയും ബിന്ദു മാമിൻ്റെയും കയ്യിൽ, ബാമ്പിനോയിലെ രഞ്ജുമാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു സൂത്രവാക്യമുണ്ട്. അത് മരിയ മോണ്ടിസറി നൽകിയ ഒരു വലിയ സമവാക്യമാണ്. KFCയുടെ പിതാവായ കേണൽ ആലാൻ ഷാസും അതേപോലെ തന്നെ കൊഫിയുടെ കണ്ടുപിടിച്ച VG സിദ്ധാർത്ഥയുമൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രുചിക്കൂട്ടുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സ്നേഹക്കൂട്ടുണ്ട് ബാമ്പിനോട് കയ്യിൽ. ബാമ്പിനോട് യാത്ര അനുസ്യൂതം തുടരട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കിഡ്സ് ഫിൻലൻഡിനെ കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട അരുൺ പറഞ്ഞു. ആഹ്ലാദഭരിതമായ ഒരു വലിയ പഠനകാലം, പഠനം എന്നതിനേക്കാൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കേകാൻ ബാമ്പിനോയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ. രക്ഷകർത്താക്കളോട് ഒരു വാക്കുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കേരള നിയമസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വലിയ ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞ്, ഒരേ സ്വപ്നം കാണുന്ന, ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന, ഒരുമിച്ച് വളരുന്നൊരു കുഞ്ഞ് തൻ്റെ കൈക്കരുത്തിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തിരുന്ന കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ 22% ക്ഷതം വരുത്തി അവനെ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ, അരുങ്കല എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും ചിതറുന്ന ചോരത്തുള്ളികൾ അക്ഷരങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നനയ്ക്കുമ്പോൾ, അമ്മമാരോട്, ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഒരു വാക്കുകൂടി പറയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്നാമനാവുക എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം കാണേണ്ടത്, ഞാനും നിങ്ങളും ജനിച്ചത് പിന്നീട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നെത്തിയത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കാലത്താണ്. ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് എയർടെല്ലിൻ്റെ ഒരു പരസ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിച്ച ഉടൻ ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നു അതിലെ ദൃശ്യം. ആങ്ഷ്യസ് ജനറേഷൻ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൽ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് എല്ലാം ഒരു ക്ലിക്കിൽ ലഭിക്കുന്നു. ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റീൽ വരും, ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നാളെ എവറസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ബിന്ദു മാം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ 8848 മീറ്ററാണ് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഉയരം എന്നറിയാൻ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പോകേണ്ട എവറസ്റ്റിൻ്റെ കഥയെല്ലാം കയ്യിലെ ഈ ഡിവൈസിലെത്തും. സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകേണ്ട കയ്യിൽ തന്നെ സിനിമയെത്തും. ഭക്ഷണം ക്ലിക്കിലെത്തും. എല്ലാം ഒറ്റ ക്ലിക്കിലെത്തുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് സ്നേഹം, സമ്മാനങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ, അംഗീകാരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വേഗം ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഗെയിമുകളിലെല്ലാം അതിവേഗതയിൽ അവർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ കാലത്തെ യാത്രകൾക്കെല്ലാം തടസ്സങ്ങളില്ലാതാകുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തടസ്സമുണ്ടായാൽ നോ എന്ന വാക്കിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് മടിയാകും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒരു നോ പറഞ്ഞു നോക്കൂ. അവർ അസ്വസ്ഥരാകും, അവർ ക്ഷമയില്ലാത്തവരാകും. അവരെ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും പാഠങ്ങൾ കൂടി പകർന്നു നൽകാൻ നമുക്കാകണം. വീടുകളിൽ ക്വാളിറ്റി ടൈം ഓഫ് പാരൻറ്റിങ് കൂടി വേണം. എനിക്കുണ്ടൊരു ലോകം, നിനക്കുണ്ടൊരു ലോകം, നമുക്കില്ലൊരു ലോകം എന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പാടിയിട്ടുണ്ട്. അത്താഴമേശയിലെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. നീ ഏതക്ഷരമാണ് ഇന്ന് എഴുതിയത്?
നീ ഏറ്റവും പുതിയ പാട്ട് ഏതാണ് പഠിച്ചത്? കുഞ്ഞെ, നിന്റെ നോവെന്താണ്? നിന്റെ സ്വപ്നം എന്താണ്? നിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി ആരാണ്? നിന്റെ ടീച്ചർ നിന്നെ ഇന്ന് എത്ര കഥയാണ് പറഞ്ഞു നൽകിയത് എന്ന് കുഞ്ഞിനെ കേൾക്കാനും കുഞ്ഞിനോട് കഥകൾ പറയാനും അവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു തുറന്ന വർത്തമാനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഓരോ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകട്ടെ. പങ്കിടുക എന്നതും പ്രധാനമാണ്. ഡെസ്മണ്ട് ടുട്ടുവിൻ്റെ നോ ഫ്യൂച്ചർ വിത്തൗട്ട് ഫൊർഗീവ്നെസ് എന്ന പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് മനോഹരമായൊരു കഥയിലൂടെയാണ്. ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രഗ്രാമത്തിൽ ആദിമ മനുഷ്യൻ ആധുനിക മനുഷ്യനായി മാറിയതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നാഗരികത എന്ന് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്ന പുതിയ ശീലങ്ങൾ തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഗോത്രഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരു മരത്തിൻ്റെ താഴെ ഒരു കൂടയിൽ നിറയെ മിഠായി വയ്ക്കും. മിഠായി കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനോട് പറയും, നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മധുരമുള്ള കനിയേക്കാൾ മധുരമുണ്ടതിന്. പക്ഷെ ഒരു മത്സരമുണ്ട്, എത്താനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഓടുന്ന ആളിനെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്താം, മുന്നിൽ കയറാം. പക്ഷെ ഒന്നാമതെത്താനായി എല്ലാവരും ഓടണം. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദിമ മനുഷ്യൻ നായാടിയത്? അതിന് സമാനമായ ശരീരചലനങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറകളും അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്ന നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും. വിസിൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞും ഓടുന്നേയില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിക്കും. അവരൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കും. ആ മരത്തിൻ്റെ തണലിൽ അവർ ഒരു വൃത്തമാകും. ഏറ്റവും മുതിർന്ന കുട്ടി ആ കൂടയിൽ നിന്നും മിഠായി എടുത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നാവിലേക്ക് മധുരമിറ്റിക്കും. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുഴുവൻ മധുരവും പങ്കിടും. ഡെസ്മണ്ട് ടുട്ടു ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, ഒന്നാമതെത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന മധുരം മുഴുവൻ നിനക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞെ, നീ എന്തുകൊണ്ട് ഓടിയില്ല? അതിന് മറുപടി ഇതായിരുന്നു, എനിക്ക് മാത്രമായി ലഭിക്കുന്ന മധുരത്തിന് മധുരമല്ല കയ്പാണ് എന്നും എല്ലാവർക്കുമായി പങ്കിടുന്ന കയ്പിന് പോലും മധുരമുണ്ട് എന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പങ്കിടാൻ കൂടി പഠിപ്പിക്കാം. പങ്കിടലാണ് മമതയും മനുഷ്യത്വവും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന പാഠങ്ങൾ കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകരാൻ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ പുതിയ കാലത്ത് ആവട്ടെ. ബാംബിനോ ഈ യാത്ര അനുസ്യൂതം തുടരട്ടെ. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന, എൻ്റെ ആശംസ. Thank you for your insightful speech, sir. It truly resonated with us.